क्षत्रिय कुल ठाकुर कहीं वैश्य कुल ना वैश्य वर्ण अटे क्रय विक्रय बेपारी काम कौन किणवा बिका चाषी ठार जो गोटे बेपारी बाइगण किणला क्विंटाल किलो प्रति दर देकी 10 टका से 5 टका जाके हाट में बेपारी बिकिब ना केतरे बिकिब 20 टका 15 टका 25 टका बिकिबी मो ठाकुर पाखे नड़िया बाड़े 25 टका हे जगन्नाथ गुरुस्वामी मो घरटा छात पड़ेनि दी मास भर छात पड़ जाऊ धीरे तू 30 टका नड़िया बाड़े की लक्षे 1.5 लाख टका खर्च हम छात पड़िया तू लक्षे 1.5 लाख टका बड़ मागिलुनी नहीं तो पैसा वर्ण अटे दिया जा लाभ से देखिए ना मोर लस हो लाभ क्षति देखिले धर्म ठाकुर पाखे लाभ क्षति भगवान मिले ना तेना क्रय विक्रय भक्ति से किणवा बिकवा लाभ भक्ति कौट आसला मुझे 10 टका धूपकाठी जानी मुझे 1 लाख टका मागिल हम तेणु से भगवान भक्ति आसबनी जदि भक्ति ना भगवान आसवे ना से गुण तेणु भगवान कहले उद्धव रे तिन्नी वर्णे बाबू भगवती भक्ति आसो ना ब्राह्मण वर्ण भक्ति आसो ना क्षत्रिय कुल भक्ति आसो ना कि वैश्य कुल भक्ति आसो ना वैश्य वर्ण तीन वर्ण बाबू भगवती ना कलिजुगे भक्ति कौन कलिजुग भक्ति क्या ना शूद्रे भक्ति सिद्ध विप्रबलाई शूद्र कथार ही भक्ति रही हरिजन कोड़े जगा भक्ति ना भगवान ना भक्ति रही शूद्र कहीं शूद्र भक्ति हम जान नाड़िका लिखिले बाबू रे जे शूद्र वर्ण रे सेवा प्राप्त होते शूद्र वर्ण रे सेवा प्राप्त होते अहंकार नहीं शूद्र रे अहंकार नहीं शूद्र तिनी वर्ण रे अहंकार जे ब्राह्मण क्षत्रिय होइछ किंतु कलियुग रे जगत रे अहंकार रहिबो नहीं शूद्र तीन वर्ण भक्ति आसो ना अहंकार नहीं शूद्र शूद्र ठार अहंकार रही जो अहंकार नहीं भक्ति अच्छी जो भक्ति अच्छी से भगवान अच्छा श्री जगन्नाथ स्वामी कलिजुग से आपको तर्क दौचु आम जहाँ मालिका लेखा तर्क कर समाधान मालिका माध्यम से प्रभु कलिजुग हरिजन को आसवे जुग धर्म पालन करने जुग नियम प्रभु कलिजुग बताते कलिजुग जेहतु सूत्र वर्ण सूत्र कूल प्रभु जन्म होते मालिका अच्युतानंद महापुरुष लिखिदे हे ठाकुर क्यों आपे जन्म होइबे कलिजुग जब शूद्र कूल जन्म हे तारे अयोध्यापुर त्रेता जुग जन्म होते द्वापर जुग जन्म होते कौटी मथुरा कटक कलिजुग कौटी जन्म हे हे ठाकुर या कही अच्युतानंद महापुरुष मालिका नाम शिव कल्पना बखान निर्घंट रे गोपत मेरे खेरा खेलुथिबी नाम पाड़ जब सीमा के नदी भया क्षेत्र अच्युत बने शिव
ସଂକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ପଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ସମ୍ବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମହାତ୍ମର ଭବନ ବିଷ୍ଣୁ ଦଶସ୍ୟ ପୈତିପ୍ରାଦ ଭବିଷ୍ୟତ। ସମ୍ବଳ ନାମକ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଳଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଜାପାନ ଫ୍ରାନ୍ସ କୋଉଠି ଥିବ ନା ଭାରତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲେ ପୁଣି ନୂଆ ହେବେ ଜନ୍ମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମ୍ବଳ ଗାଁଟା ଥିବ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଜୁରାଟ ତାହେଲେ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ବଳ ଗାଁଟା ଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଲା। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଣ ନା ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା। କଣ କହିଲେ ସେହି ବେଳ କାଳ ଜାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମିବେ ପୁଣି ଯାଇଫୁଲ କେତାଙ୍ଗ ମାୟାକୁ ଜାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଜାତ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ମଣ୍ଡଳ ଉତ୍କଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସମ୍ବଳ ଥିବ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଞ୍ଚକୋଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ ପରିବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଡ଼ାଶୁଣି ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଅବଗତଚାରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତା ତାଙ୍କ ମାଳିକାର ନାମ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ। କଣ କହିଲେ ଏହା ଶୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ରାମକୁ କହନ୍ତି ଉଡ଼ାଶୁଣି ଠାରୁ ଶୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ରାମକୁ କହନ୍ତି ଓଳାଶୁଣି ଠାରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଳାଶୁଣି ପାହାଡ଼ ଓଳାଶୁଣି ପର୍ବତରେ ସାଧୁ ସଭା ହେବ ଦିନେ ଅରକ୍ଷିତ ଏ ଏକାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷାଟି ଅରକ୍ଷିତ କରିବ ସେ ଓଳାଶୁଣି ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ପଞ୍ଚକୋଶ ହିଁ କହନ୍ତି। ଆଉ ନିମାଳ ସଙ୍ଗୀତ उत्तरे गंगा यमुना सरस्वती ଥିବ ରହି କୋଉଠି ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି ନା ଝରିଆ
এই ক্ষেত্রে আমি জন্মগ্রহণ করেছিল আর পূর্বরে মহাত্মা বিদুর গান্ধী ছিল দ্বাপর যুগর বিদুর অপেক্ষা করে রহিଛନ୍ତି আপনারা জানিଥିବେ কথা অল্প বহুতে দ্বাপর যুগরে দুর্যোধন সমস্ত রাজসিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষান করে ভগবান যেତେବେଳେ রসশেখর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কহিলে রে দুর্যোধন মোর আতিথ্ୟ সৎକାର ବିଦୁର ଘରେ ଆଗରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବିଦୁର ଘରେ ମୁଁ ଖାଇବି ତା ଘରେ କଣ ଅଛି ଯେ କପଟ ଶୂନ୍ୟ ଅଖା ଅଛି ନା ବିଦୁ ଅଛି ଏଠୁ ଯାହା ଧର୍ମ ଆକାରରେ ପାଇବ ସେଇଥିରେ ତେଲ ଲୁଣ କିଣିକି ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଚଳେଇବ ଏ ଦି ମାସ ହେଲାଣି ଧର୍ମା ସିଏ ନେଇନି ଆଉ ପୁଣି ତମକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ନେବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଦୁର ଘରେ ବିଦୁର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା କେତେବେଳେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବିଦୁର ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନବନୀତ ନିନ୍ଦିତ ତନକାନ୍ତି ସୁବିଶାଳ ବକ୍ଷା ଭକ୍ତିତ ବାହୁ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ନା ପାଦ ତଳେ ବିଦୁର ପତ୍ନୀ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ଠାକୁରେ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ମୋ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ତିତିକ୍ଷାର ଅବଶେଷ ଉପାସନା ଚରିତାର୍ଥ ମୋ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଘଟିଲା ପ୍ରଭୁ ଘଟିଲେ ହେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଲେ ନା ହେଇଟା କି ବହୁତ ମତେ ଭୋକ ପଛରେ ପଚାରିବୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ ପେଟରେ ବହୁତ ଭୋକ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା ରାଜ ଦରବାରରେ କିଛି ମିଳିଗଲା ନା ଭୋକିଲା ମୁଁ ହେଇଛି ଆଜି ଦିନମାନ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ନା କଣ ଦେବି ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଲ ଲୁଣ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ପନିପରିବା କିଛି ନାହିଁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସେପଟେ କହିଛନ୍ତି 2 ମାସ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସୌଦା ପତ୍ର କିଛି କଣ ଦେବି ନା ହେଇଟା କି ଜୋରେ ଭୋକ ମୁଁ ଆସିଛି କଣ ଖାଇବାକୁ ଜାଣିଛ ନା କଣ ନା ପିଲାଦିନେ ତୁମ ବାଡ଼ିର କଦଳୀ ଖାଇଥିଲି ଖାଉଥିଲି ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ କଦଳୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଦୁର୍ଯୋଧନ ସମସ୍ତ ରାଜସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛି କଦଳୀ ଖାଇକି ମୋ ଭୋଗ ମେଣ୍ଟେଇବି ନା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ତ ସକାଳେ ଦେଖି ଆସିଥିଲି ବାଡ଼ିରେ କିଛି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ହେଇନି ନା ଦେଖି ଆସ ଆଉ ଥରେ ବିଦୁର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ବାରିକି ଚାଲିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସତ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଦୈବାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ମାୟା ଲୀଳା ବିଧୃତ କରେ ବଳଦେବ ମାନବ ଗୋଚର କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପାଚି ଯାଇଛି ଖେଳାଏ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଦୁର ପତ୍ନୀ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ନେଇ ଆସିଲା ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ସାମନାରେ ବିଦୁର ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଦଳୀ କାନ୍ଦିରୁ କଦଳୀ ଛେନେଇ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ଚୋପା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଅଛଳ ହରି ସବୁଦିନ ବ୍ରହ୍ମାରେ ରହୁଛ ଯେ ବାଦ ରହିଛି ଶିବେ ବିଧାନ ବିଜ୍ଞାନେ କରିବତ ଧୋଇଲା ଯେଉଁ ପାଦୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବତାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଧୋଇ ପାରିନଥିଲେ ଶିବ ଯେଉଁ ଚରଣାମୃତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବତାରେ ପାଇପାରିନଥିଲେ ସେଇ ପାଦକୁ କହିବତ ଧୋଇଲା ଗୋଟିଏ କେଉଁଟିଏ ଧୋଇଲା ଭାବର ଭୋଗିଲା ସେ ଧରିକି ମାନି ଜ୍ଞାନୀ କାହାର କହନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଭାବ ଅଛି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳକଣ୍ଠୟଂ ଯେବେ ଭକ୍ତିଆ ପ୍ରୟୋଜତି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଭାବ ଯଦି ଭକ୍ତ ଅର୍ପଣ କରେ ତା ଭାବକୁ ନିଏ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ କାରଣ ବିଦୁର ପତ୍ନୀ କଦଳୀ ଚୋପା ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗାଈ ଖାଇଲା ଭଳି ଖାଇଗଲେ କଦଳୀ ଯୋଗୁଁ ଭୋଗାଡ଼ି ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯାକ ଚୋପା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଖାଇ ବିଦୁର ପତ୍ନୀ ବିଦୁର ଦୌଡ଼ି ଆସ ହେ ସରିଲାଣି କହ୍ନେଇ କହିଛି ଆମ ଘରେ ଆସି ଖାଇବ କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଇରେ କବାଟ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ ମତେ କଣ କୁହ ମୁଁ ଆଣିବି ଘରେ କଣ ନାହିଁ ସଉଦା ପତ୍ର କବାଟ ଖୋଲି କରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ବିଦୁର ପତ୍ନୀ ସାମ୍ନାରେ ଆଖିରେ ଭୋଗଲା ରାସ୍ତା ପଡ ପକାଣ୍ଡେ ଆଜି ଖେଳଇ ସାଥୀ ନନ୍ଦନ ଯଶୋମତୀ ପ୍ରେମେ ବନ୍ଧା ସେ राधा चंदन बोल श्री जगन्नाथ स्वामी की अब प्रेम भक्तिर भोगिला ठाकुरे तर विदुर हलै रे हे तू कोन करूछु माने प्रभु ठाकुरे कहिले कने कहला जोरे भोक गाड़ी रे जोगु कदली कांदी पाची जाईता कदली आके कहया जाऊ देली जोरे भोक इ सब जाक गोटे कांदी जाक कदली खाई गला केते दिन भोग देतला आ बहुती काकी तो पिला दिन जो कदली गछर कदली खाइते एतिकी मिठा लागत रे भागर अधिका मिठा लागुची ना सतना कोन कह ना कदली ती पछो जाईनी पछो जाय कोन खाइया देइछु विदुर पत्नी पछो पर जायता देखिला कदली जाक सब जे पड़ी चंडाल को कोन करली सब जाक कदली भोग कदली चंडाल जाक खाइया देइछि भगवान कहले हे काकी तोर कदली खाइया पे मैं आसी नथिल कि चंपा मु खाई नाही गोटी दिन ज खाइछि भगवीन हो दिगिया